So IPv4 and V6 are the two types of versions. How many versions are there? IPv4 and V6. So V4 presently using, V6 is the future. Here IPv4 is how many bits? 32 bits. These 32 bits are divided into 4 octets. Octet means 8 bit. What is my octet? Octet means 8 bit. These 32 bits are divided into 4 octets. Each octet contains 8 bits. So this IP version 4 divided into 4 octet. First octet, second octet, third octet, and the fourth octet. So what are these? These are the binary number. These are the binary number. So this is the what? Binary number. Here IP address, how many octet? First octet, second octet, third octet, and the fourth octet. First octet, second octet, third octet, and fourth octet. So this is the first octet, this is the second octet, this is the third octet, and this is the fourth octet. So IP address have how many octets? 4 octets. Divided into 4 octets. To know IP address of my computer, go to the CMD, type ipconfig. When you type ipconfig, enter here. So what is the IP address? This is the IP address of my computer. So this is the first octet, this is the second octet, this is the third octet, and this is the fourth octet. In generally, this 32 bits he had given in the binary number. Okay. Do you know binary number? How many people know the binary and decimal? I just unmute. What does mean binary number? What is my binary number? What is my binary number? What is my decimal number? So what does mean hexadecimal? తెలుసా తెలీదా విన్నారా బైనరీ డెసిమల్ yes what binary number is 0 and 1. What is that? 0 and 1. Okay, see this, I will explain. If you don't know, then I explain. Okay, so here binary number, what is that? Binary number. So by means two numbers. All are the two numbers are 0, 1. Next is the decimal. What is that? Decimal. Decimal means 0 to 9. That what does it contain? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What is octal? Octal means 8. 0 to 7. Okay. What is hexadecimal? Hexadecimal means 0 to 9. A is known as 10. A name antaru 10 antaru. B name antaru 11. 11 name antaru B. C is 12. D is 13. E is 14. F is 15. Okay. IPv4 is in hexadecimal. దేంట్లో ఉంటుంది hexadecimal. So IPv6 here then hexadecimal. Here is the combination of numbers and the alphabets. What is the hexadecimal number system? Combination of numbers and alphabet. If you see this an IP address of IPv6, it is there in hexadecimal. దేంట్లో ఉంది ఇది? హెక్సాడెసిమల్లో ఉంది కాదా? ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా FE అని. సో నెంబర్స్ ఉంటాయి, A to F కూడా ఆల్ఫాబెట్స్గా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏమవుతుంది? హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్, హెక్సాడెసిమల్ IP అడ్రస్. ఎవరు? IPv6. IPv4 ఏంది? డెసిమల్లో ఉంది. ఇదేంటి? డెసిమల్లో ఉంది. ఇదేంటి? డెసిమల్. దిస్ ఇస్ ద డెసిమల్. So here
How many number systems are there? Binary, decimal, octal. అర్థమవుతుందా? బైనరీ, డెసిమల్, ఆక్టల్. ఓకే, sorry. Here I have a number is there. The number is 48. It is there in the decimal. There in the decimal. మనం యూజ్ చేసేది కూడా డెసిమలే. మనం యూజ్ చేస్తాం కదా నెంబర్ సిస్టమ్, ఏందది? డెసిమల్. అంతేనా కాదా? ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా మనం యూజ్ చేసేది, జనరల్గా మనం యూజ్ చేసేది, జనాలు ఏం యూజ్ చేస్తారో డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాం. కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది? బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తుంది. డెసిమల్ కూడా యూజ్ చేస్తుంది, హెక్సాడెసిమల్ కూడా యూజ్ చేస్తుంది, ఆక్టాల్ కూడా యూజ్ చేస్తుంది. ఈ నెంబర్ దేంట్లో ఉంది? నార్మల్ నేను తీసుకున్న నెంబర్ ఏంది? డెసిమల్లో ఉంది. ఇది బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 2తో డివైడ్ చేయాలి. దేంతో డివైడ్ చేయాలి? సో 2తో డివైడ్ చేస్తే ఉంది 2 24s are 48, రిమైండర్ ఎంత? 0. అగైన్ 2 12s are remainder 0. Again we are going to divide the 2 6s are remainder 0. Again 2 3s are okay, remainder 0. Again how many times? 2 1s are, what is the remainder? 1. We need to write down the remainder. రిమైండర్ అంటే ఏంది? ఈ రిమైండర్స్ ఉంటాయి కదా, కింద నుంచి పైకి వేసుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి వేసుకోవాలా? ఇవి ఉన్నాయి కదా రిమైండర్స్. ఈ రిమైండర్స్ ఏం చేసుకోవాలా? కింద నుంచి పైకి వేసుకో. అంటే ఏంది? వాట్ ఈస్ ది నెంబర్? బైనరీ నెంబర్ ఏంది? 1 1 0 0 0. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బైనరీ. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా? ఓకే, అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఎవరికైనా డెసిమల్ నుంచి బైనరీకి మార్చడం అర్థమైంది కదా? ఓకే కదా? ఓకే, డన్నా? ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఎ నెంబర్ టు యూ. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఏ నెంబర్ టు యూ. అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు అంతా మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పండి అంటారా? Here I take another number. I take another number 63. Okay, I want to convert each one binary. I want to convert to the binary. How will you convert it to the binary? Divide with the 2. Divide with 2. 63 means 2 31s are. Antena? 2 31s are 62 kada? Antena? So remainder ento the 1. Again 2 15s are 30. రిమైండర్ అంతా 1. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? అగైన్ 2 7s are 14. రిమైండర్ అంతా 1. సో 2 3s are 6. 2 3s are 6 and 7 6 అంతా రిమైండర్ 1 ఉంటుంది కదా, 1. అగైన్ 2 1s are 1 1. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్? హియర్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ 1 1 1 1 1 1. సో హౌ మెనీ వన్స్ ఆర్ దేర్? 1. చూడండి, 1 2 3 ఏంది? 1 2 3 6 months. దేంట్లో మారింది? బైనరీలో మారింది. ఓకే, ఏం చేయాలా? కంటిన్యూస్గా డివైడ్ చేయాలి. 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఆ డివైడ్ చేసినప్పుడు డివిజన్ చేస్తాం కదా మనం. ఆ డివిజన్ చేసినప్పుడు ఆ రిమైండర్స్ అన్నీ వస్తాయి కదా, ఆ రిమైండర్స్ కింద నుంచి పైనుంచి కాదు వేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? బైనరీ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకేనా? Understood? Can I will just give the number to you? Try to do the practice. I'll just give the number 254. What is the value? Change. What is the value? Change. Tell me the value. I need value. Each and every one response I will respond. Each and every response I will record. 254 ఇచ్చాను, కావాలంటే చూసుకోండి. ఐ జస్ట్ షో యూ దిస్ వన్. ఒకసారి మళ్ళీ రెఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఇదిగోండి స్క్రీన్ చూసుకోండి.
Very good, very good. Rajyalakshmi, very good. What is the number? 710. Very good. వెరీ గుడ్. అందరు కాపీ పేస్ట్ చేస్తుండ్రా? మిగిలిన అంతా చూసి కాపీ పేస్ట్ చేస్తుండ్రా ఏంది? అంతే కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్. ఐ విల్ గివ్ టు అనదర్ నెంబర్ 67. చెప్పండి నాకు. ఐ had given another number 67 this time. Okay? If you don't understand networking properly, 50% నెట్వర్కింగ్లో ఉంది సైబర్ సెక్యూరిటీ. 50% నెట్వర్కింగ్, మిగిలిన 50% కొంత కోడింగ్ కూడా ఉందండి, కాదంటలేదు. కానీ ఇప్పుడున్న లెవెల్లో యాజ్ అ బేసిక్ లెవెల్, ఫ్రెషర్ లెవెల్, ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో మాత్రం, ఇంటర్మీడియట్ అంటే మనం చదువుకున్న ఇంటర్మీడియట్ కాదు, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. సో అంతగా మీకేం కోడింగ్ అవసరం లేదు. యూ డోంట్ నీడ్ ఎనీ కోడింగ్. బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే 67. ఐ had given the value 67. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రాజ్యలక్ష్మి 1. ఓకే, అంతే అంతే అంతే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే 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 అండి, ఓకే. 67. ఓకే 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 ఓకే. సో నైస్. ఓకే. సో నా ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేశారు? 4 భాగాలు డివైడ్ చేశారు. ఏం చేశారు? 4 భాగాలు డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ భాగం ఫస్ట్ ఆక్టెట్, సెకండ్ ఆక్టెట్, థర్డ్ ఆక్టెట్, ఫోర్త్ ఆక్టెట్, ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? డన్. దెన్ ఈ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకుంటే ఎన్ని ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి? హౌ మెనీ ఆక్టెట్స్ ఆర్ దేర్? 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 4 32 నిన్నే చెప్పాను. అంతే కదా? అంతేనే కదా? 32 బిట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ హోల్ 2 4 32 ఉంటుంది చెప్పాను. ఓకే. సో 2 4 32 తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆక్టెట్ 2 4 8, సెకండ్ ఆక్టెట్ 2 4 8, థర్డ్ ఆక్టెట్ 2 4 8, ఫోర్త్ ఆక్టెట్ 2 4 8. అంటే ఒక్కొక్క ఆక్టెట్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 4 8 ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఈ 2 4 8 వాల్యూ ఎంత? 256. ఎంత కాదా? 2 4 8 అంటే ఏంది? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. ఎన్నిసార్లు వేసుకోవాలి? 8 టైమ్స్ వేసుకోవాలి. ఎంత వస్తుంది? 256 వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 256 వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? 256 వస్తుంది. అంటే ఎవ్రీ ఆక్టెట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 255కి ఎండ్ అవుద్ది. ఎక్కడికి ఎండ్ అవుద్ది? ఇంక్లూడింగ్ 0 256 అవుద్ది. అంటే IPv4 ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? IPv4 రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0.0.0.0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వేర్ ఇట్ ఎండ్స్ 255.255. టోటల్ IPv4 రేంజ్ ఈజ్ 0.0.0 to 255.255.255. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్? టోటల్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్. సో టోటల్ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? 0.0.0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడికంటే అవుద్ది? 255.255.255.0కి ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? సో నా IPv4 రేంజ్ వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ ఈస్ నాట్, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐ జస్ట్ ఫర్గాట్ ద 0. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ a 255. ఎస్, ఐ జస్ట్ ఫర్గాట్ ది 0. ఎస్. సో నా IPv4 రేంజ్ ఈజ్ 0.0.0 నుంచి స్టార్ట్ ఎక్కడికి అందే 255.255.255 ఎండ్ అవుతుంది. సో వీరి ఆక్టెట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది. ఎక్కడికి ఎండ్ అవుద్ది? 255కి ఎండ్ అవుద్ది. ఇదేంది? బైనరీ నెంబర్. ఇదేంది? బైనరీ నెంబర్. ఇదేంది? ఇటు పక్క అయితే డెసిమల్ నెంబర్. ఇంతకుముందు నేను చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డెసిమల్ నుంచి బైనరీకి ఎలా మారుస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ స్లైడ్లో చూసుకుంటే ఇదే ఉంది, బైనరీ ఉంది. ఈ బైనరీ నుంచి దేంట్లో ఉంది? డెసిమల్లో ఉంది. మరి బైనరీ నుంచి డెసిమల్ మార్చాలంటే ఏం చేయాలా? సింపుల్ ట్రిక్ ఇస్ దేర్. ఏం చేయాలా? సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ నెంబర్ ఇస్ దేర్, దిస్ ఈజ్ నెంబర్, ఇదేంటి? బైనరీ నెంబర్. ద బైనరీ నెంబర్ ఈజ్ 101010. అండర్స్టూడ్? దెన్ రైట్ డౌన్ హియర్ అండ్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ 1 2 4 16 32 64, సారీ 1 ఇక్కడ 8, సారీ
It is 8. It is a 8, 16, 32, 64, 128 ఇలా రాసుకోవాలి. ఎలా రాసుకోవాలా? నెంబర్లు ఎలా రాసుకోవాలా? 128, 64, 32, 16, 8421 రాసుకోవాలి. దేంట్లో ఉంది? బైనరీ నెంబర్. ఎక్కడైతే 1 ఉందో, 1 ఎక్కడుందమ్మా? 128 దగ్గర. ఇంకో దగ్గర ఎక్కడ ఉంది? 32 దగ్గర. ఇంకెక్కడ ఉంది? 8 దగ్గర. ఇంకెక్కడ ఉంది? 2 దగ్గర ఉంది. ఇలా ఫార్మాట్లో రాసుకోవాలి. ఏ ఫార్మాటు? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఏ బైనరీ నెంబర్ ఉందో దాన్ని డెసిమల్లో మార్చాలంటే ఏం చేయాలా? ఎక్కడెక్కడ ఒకటి ఉందో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ ఒకటి ఉంది? 128 దగ్గర ఉంది. 128 ప్లస్ 32 ప్లస్ వాట్ 8 దగ్గర ఉంది. 8 ప్లస్ ఇంకెక్కడ ఉంది? 2 దగ్గర ఉంది. ఓకే, సో 128 ప్లస్ 32 ఇస్ 160. 160 ప్లస్ 8 168. 168 ప్లస్ 2 170 అవుతుంది వాల్యూ. దేని వాల్యూ? దీని వాల్యూ. ఓకే, దేని వాల్యూ? 10101010 యొక్క వాల్యూ. అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ ద ఫార్మాట్? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 28. చెప్పండి, నాకు అర్థమైందా కాదా లేదో? సమ్మన్ హ్యావింగ్ డౌట్? ఓకే, రివర్స్లో రాసుకోవాలి. అది 2, 4, 6, 8, 16 కాదు, 1, 2 ఇలా రాసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్. 128, 64. ఓకేనా? రివర్స్ రాసుకోవాలి. ఐ విల్ రైట్ డౌన్. యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ లైక్ 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. You need to write down like this format. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? ఎనీవే నాట్ అండర్స్టాండ్? ఓకే, ఐ గివ్ ద నెంబర్. ఓకే, ఐ గివ్ ద నెంబర్. ఓకే, ఐ జస్ట్ గివ్ ద నెంబర్ 1100 1100. ప్లీజ్ కన్వర్ట్ ఇంటు ద వాట్? దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి? నాకు దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలా? డెసిమల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. చెప్పండి, నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. 1100 1100 నెంబర్ చెప్పండి, డెసిమల్లోకి మార్చి చెప్పండి. చూడండి ఎలా రాసుకున్నాను నేను. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ఇలానే రాసుకోవాలి. ఫార్మాట్ రాసుకొని ఆ ఫార్మాట్ రాసుకుని దాని కింద ఏం చేసుకోవాలి? నెంబర్ వేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే 1 ఉందో అది యాడ్ చేయాలి. సింపుల్ వే. మీకు ఏదో చెప్పుండొచ్చు, మీరు కూడా తెలుసుకుని ఉండొచ్చు, కానీ సింపుల్ వే మాత్రం అదే. దానికంటే సింపుల్ వే ఇంకెక్కడ ఉండదు మీకు. ఓకే, ఎక్కడ ఎత్తుక్కున్న దానికంటే సింపుల్ వే ఉండదు మీకు. సింగిల్ స్టెప్లోనే అయిపోతుంది. ఎవరు? అయిపోయిందా? 128, 64, 32, 16, 8421. ఎంతమందికి వచ్చింది ఆన్సర్? ఏంది 1100? ఎవరు 13 అన్నాడు? 13 ఎలా వస్తుంది రా భయ్? ఒకసారి చూసుకో, మళ్ళీ చూసుకో. 1100 అంటే ఏంది? 1 1 0 0 0. చూడండి 1 0 0. అదేనా నేను నెంబర్ ఇచ్చింది కాదా? 1100 1100 ఇచ్చాను నేను నెంబరు. అదే కదా ఇచ్చింది నేను నెంబరు. 1100 1100 ఇచ్చాను. జాగ్రత్త చూడండి, ఎర్రర్ ఉంది అది. సో 1100 అంటే అది 120 ప్లస్ 64 ఎంత? 192. సో 192 ప్లస్ 12 ఎంత? 214 రావాలా.
ఎవరైతే 240 రాశారా 204 ఎస్ ఎంత రావాలా 204 రావాలా. ఎవరైతే 204 రాశారో వాళ్ళు కరెక్ట్, మిగిలినంతా రాంగ్. చేయండి. ఒక్కరు మాత్రం చెప్పారు శంకర్ గలవల్లియా. ఓకే, నేనేం చెప్పానా 1100 అని చెప్పాను. ఓకేనా? శంకర్ అనే అతను మాత్రమే, శంకర్ గలవల్లి మాత్రం కరెక్ట్ చెప్పారు. దుర్గా ఓకే, వెరీ గుడ్ 204 వెరీ గుడ్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా ఇంకా? సార్ నాకు అర్థం కాలేదు ఎవరు చెప్పండి, నాకు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నాకు టెక్స్ట్ చేయండి సార్ నాకు అర్థం కాలేదని. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళొచ్చా? ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. సో నా ఇక్కడ చూసుకుంటే సో టోటల్ IPv4 రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? 0.0.00 నుంచి 255.255.255 ఉంటుంది. ఓకేనా? IPv4. సో IP అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడికి ఎండ్ అవుద్ది? 255కి ఎండ్ అవుద్ది. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 255కి ఎండ్ అవుద్ది. 255 తర్వాత ఉండదు, 0 to 255 మధ్యలో ఉంటుంది. ఏ IP అడ్రస్ తీసుకున్నా కూడా ఏ IP అడ్రస్ తీసుకున్నా ఏ మధ్యలో ఉంటుంది? 0 to 250 మధ్యలో ఉంటుంది. ఎవరు? V4. ఓకేనా? హియర్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ IP అడ్రస్లు ఉంటాయంటే 5 టైప్స్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ ఉంటాయి. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ ఆర్ దేర్? 5 టైప్స్. ఇట్ ఈస్ అ క్లాస్ A, క్లాస్ B, క్లాస్ C, క్లాస్ D, క్లాస్ C. So class A, B, C, they are used in the LAN and WAN. What is that? LAN and WAN. That LAN and WAN, local area network and wide area network look just that. Okay. So how many IP addresses are divided into 5 classes? Class A, class B, class C, used in the LAN and WAN. LAN and WAN. So we use internet లో కానీ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో కానీ యూజ్ చేసేది 3 IP అడ్రస్. ఒకటి ఏంటంటే LAN and WAN, ఏది ABC మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. D&E రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అదర్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తారు, మనం యూజ్ చేయం. అంటే ఏంది? ఇంటర్నెట్లో కానీ మీకు లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే మీ కంపెనీలో కానీ మీ ఆఫీస్లో కానీ కనెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారు? లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటారు. లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో కానీ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ కానీ. సో మనం యూజ్ చేసేది ఏంది? ABC మాత్రం యూజ్ చేస్తాం, DEతో మనకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా? అర్థమైందా? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ ఆర్ దేర్? క్లాస్ A, క్లాస్ B, క్లాస్ C, క్లాస్ D అండ్ క్లాస్ C. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ విత్ ద priority bit. What is the priority bit? To classification of the IP address mean that IP address ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 250కి ఎండ్ అవుతుంది. ఆ 0 నుంచి 255 మధ్యలో క్లాస్ ఏ రేంజు, క్లాస్ B ఏ రేంజు, క్లాస్ C ఏ రేంజు, క్లాస్ D ఈ రేంజు ఎవరు చెప్తారు? ప్రియారిటీ బిట్ చెప్తుంది. ఏమవుతుంది? ప్రియారిటీ బిట్ చెప్తుంది. ప్రియారిటీ బిట్ చెప్తుంది. సో ప్రియారిటీ బిట్ యూజ్డ్ ఫర్ ద IP అడ్రస్ క్లాసిఫికేషన్. Priority bit used for the what? IP address classification. Understood? Most significant from the first octet are selected as the priority bit. What is the most significant bit? Suppose if you take one number 101110 ఉంది. This leftmost bit is known as the MSB. Right? MSB. This rightmost bit is known as the LSB. This bit is known as the most significant bit. దీన్ని ఏమంటారు? మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అంటారు. ఏమంటారు? మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. This is the least significant bit. This is the least significant bit. This carries the highest value and this carries the lowest value. సో ఈ IP అడ్రస్ క్లాసిఫికేషన్ కోసం ఏం చేసుకుంటాం? మనం MSB బిట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈ సైడ్ MSB బిట్ ఆర్ బిట్స్, ఈ సైడ్ MSB బిట్ ఆర్ బిట్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నా జనరల్గా ఇదేంటే బైనరీలో ఉంది. ఐ టేక్ ఎ డెసిమల్ నెంబర్ 478. దిస్ ఇస్ ద MSB బిట్. గుడ్, దిస్ ఇస్ ద MSB బిట్. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ MSB బిట్? 400. దిస్ ఇస్ ద LSB బిట్. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ LSB బిట్? 8. అండర్స్టూడ్? MSB హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ అండ్ వీ కెన్ చూస్ ద IP అడ్రస్ని క్వాలిఫై చేయడానికి. అంటే ఇది క్లాస్ IP అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 255 మధ్యలో ఉంది. అంటే 250. వీటిలో కొన్నేమో క్లాస్ A, కొన్నేమో క్లాస్ B, కొన్నేమో క్లాస్ C, కొన్నేమో D, కొన్నేమో E. ఓకేనా?
సూపర్. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ ప్రియారిటీ బిట్ అనేది వాట్ డస్ ప్రియారిటీ బిట్ డూ ద ఐపీ అడ్రస్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? ఓకే, వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ A priority bit is 0. Class A priority bit is 0. Now class A range is, it start from the 0. Where it start? ప్రతి ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది? 255 ఎండ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, కరెక్టే కదా? ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది? 255. ఇప్పుడు 0, ఓకే, ఇది ఏంది? ఇది బైనరీ నెంబర్, డిసైడ్ చేసి బైనరీ నెంబర్, ఇది డెసిమల్. తర్వాత 0 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 1, ఆ తర్వాత 2, ఆ తర్వాత 3, 4 అప్ టు 127 తీసుకుంటే ఈ సైడ్ దీని ఏమంటారు? ఎంఎస్వి బిట్ అంటారు. లెఫ్ట్ మోస్ట్ బిట్ని ఏమంటారు? ఎంఎస్వి బిట్ చూసుకుంటే అన్నిట్లో 0నే ఉంది, ఎక్కడా కూడా మారలా. చూడండి, ఎక్కడ కూడా మారలా, సేమ్ బిట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 0 to 127 మనం ఇది డైరెక్ట్ ఈ బైనరీ నెంబర్లు వేసుకుంటే లాస్ట్ బిట్ సేమే ఉంటుంది. సో ఈ లాస్ట్ బిట్ ఏమవుతుంది? ఎంఎస్బి బిట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ లాస్ట్ బిట్ ఎంఎస్బి బిట్ మారలేదు కాబట్టి ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏ వచ్చి 0 to 127. ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఏంది? 0 to 127. అర్థమైందా? సో 0 నుంచి 127 మధ్యలో ఉన్న దాన్ని ఏమంటారు? క్లాస్ ఏ అంటారు. అర్థమైందా? సో ఆ తర్వాత ఏంటంటే 127 తర్వాత ఏమొస్తుంది? 128 వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? సో 128 యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది? వాట్ డస్ 128 వాల్యూ? 128 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఇస్ 128 వాల్యూ? నేను చెప్పాను, 128, 64, 32, 16, 842 అని వేసుకుంటే, సో ఈ డెసిమల్ నెంబర్ 128 ఏమవుద్ది? 1 0 0 0 0 0 0. అంతేనా? 7 జీరోలు వస్తాయి. ఎన్ని వస్తాయి? 7 జీరోలు వస్తాయి. కరెక్టే కదా? అంటే ఇక్కడ బిట్ ఏమైంది? 1 అయిందా లేదా? ఇక్కడ చూసుకుంటే ఆల్ బిట్స్ ఆర్ సేమ్. ఎక్కడి నుంచి 0 to 127 వరకు లాస్ట్ బిట్ ఏముంటుంది? సేమ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? సేమ్ ఉంటుంది. సేమే కాదా? 0 to 127 ఏముంది? సేమా కాదా? 0 to 127 సేమ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ? 0 to 127. వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ? 0 to 127. ఆఫ్టర్ 127 ద బిట్ వాల్యూ బికెమ్, ఇక్కడ 1 అవుతుంది, అంటే ఎంఎస్ బిట్ మారుతుంది. కాబట్టి 127 తర్వాత ఏమవుతుంది? బి అవుతుంది. 127 తర్వాత ఏమవుతుంది? బి అవుతుంది. ఎక్కడి వరకు ఈక్వల్ ఉంటుంది? 191 వరకు సేమ్ 10 10 10 ఉంటుంది, ఎక్కడ మారుతుంది. 191 తర్వాత 192 వాల్యూ వచ్చి 1 1 6 zeros అవుతుంది. అంటే ఏంది? ఈ 128 నుంచి లాస్ట్ 2 బిట్స్ తీసుకుంటే సేమే ఉంటుంది, ఏం మారట్లా. కాబట్టి క్లాస్ ఏ బి వచ్చి 128 నుంచి 191. క్లాస్ ఏ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? 0 to 127. ఏంది? ఎలా? ఎందుకంటే సేమ్ బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, అదే బి తీసుకుంటే ఎంత? 128 నుంచి 191. ఓకే, అర్థమైందా? బి. ఆఫ్టర్ దట్ 191, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ హియర్? 192. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ హియర్? 192. ఓకే, 192 to 223 అంటే ఏంది? సేమ్ 223 వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. 192 ఒక వాల్యూ ఎంత? 116 zeros. సో 223 వరకు 110 సేమ్ ఉంటుంది. 223 వరకు బిట్ వాల్యూ ఏది మారదు. 224 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ అగైన్ 111 అవుతుంది. అవుతుంది అంటే ఈ బిట్ వాల్యూ 223 యొక్క బైనరీ నెంబర్ ఏం మారుతుంది? 11165 zeros వస్తుంది. కాబట్టి ఈ బైనరీ వాల్యూ మారిపోతే ఎక్కడే మారిపోతుందో అక్కడ అడ్రస్ రేంజ్ కూడా మారిపోతుంది. క్లాస్ సి రేంజ్ అంతా 192 నుంచి 223 అంతా 192 నుంచి 223. సో నేనేం చెప్పాను? క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి ఓన్లీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ద వాట్? ఐపీ మన ల్యాన్ అండ్ వాల్యూ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో క్లాస్ డి ఏమవుతుంది? 224. 220 తర్వాత ఏమవుతుంది? క్లాస్ డి అవుతుంది. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? 224 నుంచి 239 వరకు. సో 224 నుంచి ఎంత? 239 వరకు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్లాస్ డి రేంజ్. ఆఫ్టర్ దట్ క్లాస్ డి 224 తర్వాత వాడు అవుతుంది 239. ఏమవుతుంది? 239. ఆఫ్టర్ 239 ఏమవుతుంది? 240 అవుతుంది. 240 తర్వాత 4 ఒకట్లు ఎక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది? 255కి ఎండ్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఇస్ ద రేంజ్ హియర్? 240 to 255. ఐపీ డి రేంజ్ ఎంత? 240 to 255. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ? నా ఐ షల్ షో యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ? 0 to 127. 0 to 127 వాట్? క్లాస్ ఏ. ఓకే,
Next, what is the range of class B? 128 to 191. Okay, that is the range of class C, 190 to 223. Okay, next what is the range? 224 to 239. Okay, so next is the 240 to 255 is the what? Class E. What is the class E? Understood? అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ఐపీ అడ్రస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? 5 types ఉంటాయి. How many types are there? How many types? 5 types are there. In these 5 types, we use only which one? Class A, Class A, Class B. కరెక్టేనా? యూజ్ చేసేది మనం ఏబీసీ మాత్రమే చెప్పాను నేను. ఏబీసీ మాత్రమే ల్యాన్ అండ్ మ్యాన్లో యూజ్ చేస్తామని చెప్పాము. మిగిలిన మళ్ళీ మోస్ట్లీ కాదండి, ఏబీసీనే యూజ్ చేస్తారు. సమ్మన్ చేసి అని చెప్పారు, మోస్ట్లీ కాదు. వీ డోంట్ యూజ్ డి అండ్ ఈ. డి అండ్ ఈ అసలు అది తీసుకోదు కూడా తీసుకోదు మీ మెషిన్, ఎర్ర వస్తుంది మీకు. ఓన్లీ టేక్స్ ఏబీసీ మాత్రమే. డి అండ్ ఈ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి అదర్ రౌటింగ్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తారు. జనరల్గా ఏబీసీ మాత్రం యూజ్ చేస్తారు. డిఈ అసలు మనం అసైన్ చేయలేము మీ మెషిన్కి. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు నేను డి రేంజ్ ఎంత చూడండి. డి రేంజ్ ఎంత? 242. ఒక 1 minute. వాట్ ఇస్ ద డి రేంజ్? 224 to 239. కరెక్టేనా కాదా? ఓకే, డి రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు నానా? 224 239. ఇప్పుడు నేను నా కంప్యూటర్కి, నా డివైస్ ఉంది కదా, నా కంప్యూటర్కి ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎలా అసైన్ చేయాలి ఐపీ అడ్రస్ని? మీ కంప్యూటర్కి ఐపీ అడ్రస్ని అసైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ విండోస్ ఆర్ నొక్కాలి. ఆ తర్వాత ncpa.cpl అని టైప్ చేయాలి. ఏం టైప్ చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద కమాండ్ హియర్? ఫస్ట్ మీ టు గో టు ద వాట్? విండోస్ ఆర్. ఏ నొక్కాలి? విండోస్ ఆర్ నొక్కాలి. ఓకే, విండోస్ ఆర్ నొక్కిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ncpa.cpl అని టైప్ చేయాలి. ఏం టైప్ చేయాలి? నోట్ చేసుకుంటారు. ncpa.cpl అని టైప్ చేయాలి. రన్లోకి వెళ్ళి ఏం చేశాను? ncpa.cpl టైప్ చేశాను. ఓకే, టైప్ చేసినప్పుడు ఈథర్నెట్ వచ్చింది. ఒకవేళ వైఫై ఉంటే వైఫై ఉంటుంది. సో ఈథర్నెట్ అంటే వైర్తో కనెక్ట్ అయిందని, వైఫై అయితే వైఫైతో కనెక్ట్ అయింది. సో ఈథర్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు 2 రకాల ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఒకటి V4 ఒకటి, ఇంకోటి ఏంది V6. ఏంది? V4 ఒకటి, ఇంకోటి ఏంది V6. సో నేను V4కి అసైన్ చేయాలంటే V4 సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? ఒకవేళ V6కి అసైన్ చేయాలంటే ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? V6ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. I just select V4 and double click. What? Select V4 and select. Then I click here, use the following IP address. So D IP address తీసుకుంటుందా తీసుకోదా? తీసుకోదా? D can assign D class D range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మా? What is the range of class D? 224 to 239. ఉంది? ఓకే, ఇప్పుడు నేను 224 ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఐ జస్ట్ టైప్ హియర్ 224. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్? సీ దిస్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్? ఏముండేది? కంప్యూటర్ తిడతా ఉంది. ఏం తిడతా ఉంది? సో ప్లీజ్ స్పెసిఫై ద వాల్యూ బిట్వీన్ ద 1 నుంచి 220 మధ్యలో తీసుకుంటాను, మిగిలిన దొబ్బే రావా అంటుంది. ఎవరు? కంప్యూటర్. అంటే డి తీసుకుంటుందా? తీసుకోదు, బండబూతులు తిడుతుంది. అదే నాకు సంబంధం లేదంటాడు. ఓకేనా? సో ఏం యూజ్ చేస్తాం మనం? క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి యూజ్ చేస్తాం. దేంట్లో? ల్యాన్ అండ్ మ్యాన్లో. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ఎక్సర్సైజ్ టు యూ. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ ద ఎక్సర్సైజ్ టు యూ. సో ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ do the exercise. Okay. I am giving an IP address 63.128.91.34. Find type of
IP address, type of IP address. Okay, post. What is the answer? What is the answer? What is the answer? It is a class B. It is a class B. 63.128.91 is class B or class A? ఏంది క్లాస్ బియా క్లాస్ ఏనా? క్లాస్ బి ఎలా అవుతుందండి చెప్పండి నాకు. ఎలా అవుతుంది క్లాస్ బి? ఎలా అవుతుంది? ఏ అవుతుంది. ఎందుకు? 63 దేని మధ్యలో ఉందా బాబు? ఇది అవసరం లేదు. 120 63 దేని మధ్యలో ఉంది? ఇప్పుడే నేను చెప్పాను. 63 దేని మధ్యలో ఉంది? 0 to 127, 0 to 127. ఓకే. బి ఏంది? 128 నుంచి ఎంత? 191. సి ఎంత? 192 to 223. అంతేనా కాదా? ఇప్పుడు నేను ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాను చెప్పండి. 192.160.0.10 టైప్ ఆఫ్ అడ్రస్. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు నా కంప్యూటర్లో చూస్తే ఇక్కడ నా ఐపీ అడ్రస్ వచ్చి 192.160.0.211. ఈ 192 దేని మధ్యలో ఉంది? 192 నుంచి 220 మధ్యలో ఉంది. కాబట్టి నా కంప్యూటర్ నా ఐపీ అడ్రస్ ఏంది? టైప్ సి, క్లాస్ సి ఐపీ అడ్రస్. కరెక్టా? నా కంప్యూటర్లో ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది? క్లాస్ సి ఉంది. ఏముంది? క్లాస్ సి ఉంది. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్? అగైన్ ఎనీ డౌట్స్? No doubts? Any doubts? Okay, we'll continue. Next thing is that IP address is divided into network portion, host portion. IP address name divide చేశారు. network portion, host portion divide చేశారు. ఈ network portion, host portion అంటే సింపుల్ చెప్పుకోవాలంటే I'll give an example how it is. Suppose I have a city in, I have one city A ఉందనుకోండి. that city A ఏముంది నా దగ్గర? city A ఉంది. city A ఉంది. ఒక సిటీ ఉందండి, ఎనీ సిటీ, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ సిటీ, దట్ ఈస్ సిటీ A. at this city is divided into street. what is that? city is divided into streets, వీధులు. The street having houses. What? Street having houses. Okay, understood? City is there. City is divided into what? Streets. The streets are divided into, like street లో ఏముంటాయి? హౌసెస్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? హౌసెస్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ ఉందో మన క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి తీసుకుంటే ఈ స్ట్రీట్ని ఏమనుకోవచ్చు అంటే నెట్వర్క్ అనుకోవచ్చు. నెట్వర్క్ అనుకోవచ్చు. ఏమనుకోవచ్చు? ఇవన్నీ ఏంది? నెట్వర్క్. ఉందా? దీని ఏమనుకోవచ్చు? నెట్వర్క్ అనుకోవచ్చు. ఈ ఇల్లుని ఏమనుకోవచ్చు అంటే హోస్ట్ అనుకోవచ్చు. ఈ ఇల్లుని ఏమనుకోవచ్చు? హోస్ట్ అనుకోవచ్చు. అంటే ఏంది? ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఐపీ అడ్రస్లు ఏముంటాయి? నెట్వర్క్ కూడా ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ఒక నెట్వర్క్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ ఉంది. మీ కాలేజ్లో సపోజ్ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనుకోండి, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉంటుంది. కంప్యూటర్ సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, సివిల్ ఉంది. ఒక కాలేజీలో మళ్ళీ ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఏంది? కంప్యూటర్ పార్ట్. ఓకేనా? కరెక్ట్ కదా? ఆ కంప్యూటర్స్లో కూడా మళ్ళీ ఏముంటుంది? ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఉంటుంది. ఆ ఫస్ట్ ఇయర్లో కూడా పెద్ద కాలేజీలో అయితే సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ బి, సెక్షన్ సి, సెక్షన్ డి కూడా ఉంటుంది. అదేంది? ఒక నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్ లోపల ఏముంటాయి? స్టూడెంట్స్ ఉండరు.
ఇక్కడ కూడా ఏంది ఒక నెట్వర్క్, ఆ నెట్వర్క్లో ఏముంటాయి హోస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఐపీ అడ్రస్, నథింగ్ బట్ విచ్ అసైన్ టు ఐపీ అడ్రస్ ద కంప్యూటర్స్. సో స్ట్రీట్ని ఏమనుకోవచ్చు నెట్వర్క్ అనుకుంటే, ఇల్లుని ఏమనుకోవచ్చు హౌస్ అనుకోవచ్చు, ఏమనుకోవచ్చు హౌస్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, క్లాస్ ఏ నెట్వర్క్ పోర్షన్ వచ్చి టోటల్ ఎన్ని ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి? 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి. కరెక్టా? క్లాస్ ఏ వచ్చి నెట్వర్క్ పోర్షను, ఏంది నెట్వర్క్ పోర్షను, పోస్ట్ పోర్షను, పోస్ట్ పోర్షను, పోస్ట్ పోర్షను. అంటే నెట్వర్క్ బిట్స్ 8 ఉంటాయి దీంట్లో క్లాస్ ఏలో, హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 24 ఉంటాయి. ఓకేనా? క్లాస్ ఏలో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 16 ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 16 ఉంటాయి. 16 ఉంటాయి. హోస్ట్ బిట్లు ఉంటాయి 16 ఉంటాయి. క్లాస్ సిలో నెట్వర్క్ బిట్స్ 8 బిట్స్, 8 బిట్స్, 8 బిట్స్. ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి? 24 బిట్స్ ఉంటాయి. హోస్ట్ బిట్స్ అని ఉంటాయి 8 బిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అంటే క్లాసులో నెట్వర్క్ బిట్స్ 8, ఏంది 2 per 8, అంతా 2 per 8. హోస్ట్లు అంటే ఏంది? దాంట్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్. నెట్వర్క్లు ఎన్ని? 128, అంతా 128. కరెక్ట్ కదా? సారీ 256, 2 per 8 అంటే 256 అనుకున్నా. సో 8 నెట్వర్క్ బిట్స్ 8 ఉంటాయి, హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 per 24, అంతా 2 per 24. ఓకేగా? క్లాస్ పి తీసుకుంటే నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 per 16 ఉంటాయి, హోస్ట్ బిట్లు ఎన్ని ఉంటాయి? 2 per 16 ఉంటాయి. క్లాస్ సిలో 2 per 24 నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటాయి, 2 per 8 హోస్ట్ బిట్స్ ఉంటాయి. కరెక్టా? అర్థమైందా లేదా? హోస్ట్ అంటే 8 కదా, ఎన్ని బిట్స్ కదా ఉంటాయి? 8 బిట్స్. అంటే ఎన్ని హోస్ట్ బిట్స్ ఉంటాయి? 2 per 8. అంటే క్లాస్ ఏలో ఓన్లీ 120, అదే 2 per 8 నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి, 2 per 24 హోస్ట్లు ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్లు తక్కువ. ఒక సిటీ తీసుకుంటే ఆ సిటీలో స్ట్రీట్స్ తక్కువ ఉంటాయి, ఆ స్ట్రీట్లో ఇల్లులు ఎక్కువ ఉంటాయి దేంట్లో? క్లాస్ ఏలో. క్లాస్ బి తీసుకుంటే 2 per 16, 2 per 16. క్లాస్ సి తీసుకుంటే 2 per 24 హోస్ట్లు ఎన్ని ఉంటాయి? 2 per 8. అర్థమవుతుందా? హోస్ట్లన్నీ హోస్ట్ అయినా ఇక్కడ 8 బిట్స్ కదా, 2 per 8 అంటే 2 per 8, 256 హోస్ట్ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో క్లాస్ ఏ ఏమో సిటీ అనుకుంటే, క్లాస్ ఏ అనే సిటీ అనుకుంటే దాంట్లో వీధులు తక్కువ ఉంటాయి, కానీ ఆ వీధుల్లో ఇల్లులు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. క్లాస్ బిలో మోడరేట్గా ఉంటాయి, ఈక్వల్గా ఉంటాయి. క్లాస్ సిలో నెట్వర్క్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆ నెట్వర్క్లో ఉండే హౌసెస్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ తక్కువ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఎన్ డాట్ హెచ్ అని రాసాడు. టోటల్ ఎన్ని ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి? 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి. ఎన్ ఒక ఆక్టెట్, హెచ్ ఒక ఆక్టెట్, 8. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఓకే, క్లాస్ ఏ ఆక్టెట్ ఫార్మాట్ తీసుకుంటే ఏం రాశాడు? ఎన్ డాట్ హెచ్ డాట్ హెచ్ డాట్ హెచ్ డాట్ హెచ్, ఏంది ఎన్ డాట్ హెచ్ డాట్ హెచ్ డాట్ హెచ్. ఓకే, ఎన్ డాట్ హెచ్ డాట్ హెచ్. ఓకేనా? ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎంత? 8. టోటల్ హోస్ట్ బిట్స్ ఎంత? 24. To know the number of network bits, number of network bits minus 2 per number of network bits minus priority bit. What is the priority bit? Previously we had taken here 1 bit, that is the 0 bit. What is the here? What is the priority bit here? 0, 1 bit. B having a 2 bits, C having a 3 bit. We will going to minus the priority bit. There is a formula to know the number of network bits. ఏమనుకోవచ్చు? 2 నెంబర్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ బిట్స్ని ఎలా కనుక్కోవచ్చు? 2 per నెట్వర్క్ బిట్స్ మైనస్ ప్రయారిటీ బిట్ 1 మైనస్ 1. 2 per 8 అంతా 2 per 8 మైనస్ 1 అంతా 2 per 7. 128 ఉంటాయి, దాంట్లో 0 and 127 ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయాలి, అవి యూజ్ చేయము. టోటల్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి క్లాస్ ఏలో 126 ఉంటాయి. హోస్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 per 24 ఎంత? సో 2 per 24 వాల్యూ ఎంత? 1,67,77,216. అంటే 126 నెట్వర్క్లు ఉంటాయి, ఒక నెట్వర్క్లు ఎన్ని ఉంటాయి? 1,67,77,214 ఐపీ అడ్రస్లు లేదా కంప్యూటర్లు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేంటి? ఇది నెట్వర్క్లు తక్కువ, హోస్ట్లు ఎక్కువ. దీంట్లో ఈ -2 ఎందుకు చేశాడు? ఇక్కడ రాశాడు నెట్వర్క్ ఐడి బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి. ఇది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నేను చెప్తాను. ఓకే, అంటే ఏంది? సో నా దగ్గర 1,00,000 కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి, ఓకే 10 లక్షల కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి. నేను అవన్నీ ఒకే నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏం తీసుకోవాలా? క్లాస్ ఏ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలా? క్లాస్ ఏ తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ అగైన్ క్లాస్ బి. సో వాట్ ఈస్ హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఆర్ దేర్? 16 బిట్స్ ఆర్ దేర్. హౌ మెనీ హోస్ట్ బిట్స్ ఆర్ దేర్? 16 బిట్స్ ఆర్ దేర్. Total number of network bits is equal to 2 per network bits minus the priority bit is the what? Priority bit. So what is the total number of bits? Network bits are 16,
What? So 2 power 16 minus 2 priority bit is 10. Is the 10. Total number of networks are 16,318 network. Understood? Whereas total number of hosts, 2 power number of host bits anta 16. 2 power 16 minus 2 ఎందుకు వస్తుందని చెప్పాను, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు చెప్పాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్లో -2 గురించి చెప్తాను. ఎన్ని కంప్యూటర్లు ఎన్ని హోస్ట్ ఉంటాయి? 65,534 ఉంటాయి. అంటే ఒక నెట్వర్క్లో కంప్యూటర్ ఉంది కదా, ఒక ల్యాన్ నెట్వర్క్లో నేను 65,534 కంటే తక్కువ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దేనికి వెళ్ళాలా? క్లాస్ బీకి వెళ్ళాలా. దేనికి వెళ్ళాలా? నా దగ్గర ఒక 20,000 కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి. 20,000 కంప్యూటర్లు ఉంటే క్లాస్ బి తీసుకుంటాను కానీ క్లాస్ ఏ తీసుకోను కదా. క్లాస్ ఏ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 1,67,214 ఉండే, దాంట్లో నువ్వు తీసుకునేది ఏమో 2,000, మిగిలిన వేస్టేజ్ అయిపోతాయి కదా దేంట్లో? క్లాస్ ఏలో. సో కాబట్టి దేన్ని తీసుకుంటాను? నెట్వర్క్లో 65,534 కంటే కంప్యూటర్ తక్కువ ఉంటే దేన్ని తీసుకుంటాను? క్లాస్ ఏ తీసుకుంటాను. డన్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? క్లాస్ సి. ఏమవుతుంది? క్లాస్ సి. సో క్లాస్ సి ఏమవుతుంది? n.h. టోటల్ నెట్వర్క్ బిట్స్ అంతా 24, పోస్ట్ బిట్స్ అంతా 8. సో ప్రియారిటీ బిట్ అంతా 110, అంటే 3 బిట్స్ తీస్తే ఎంత అవుతుంది? నెట్వర్క్స్ అన్నీ అవుతాయి 20,97,152 నెట్వర్క్స్ అవుతాయి. పోస్ట్ అన్నీ అవుతాయి 2 power 8 minus 10, 2 power 8 minus 2, అదే అవుతుంది 256 minus 2. ఓకే, 254 hosts per నెట్వర్క్. అంటే నా నెట్వర్క్లో సపోజ్ ఒక డేటా ప్రో కంప్యూటర్స్ ఉంది, మొత్తం కలిసి పైన 3 ఫ్లార్లో 94 కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి. 94 కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 94 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 94 కంప్యూటర్స్ ఏదైతే ఉండవో, ఇప్పుడు 94 కంప్యూటర్స్ అన్నీ ఒకే నెట్వర్క్లో కదా ఉండేవి. ఇవన్నీ డేటా ఒకే నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి, అన్నీ ఒకటే కదా, ఒకటే ఆర్గనైజేషన్ కదా. కాబట్టి 94 ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే ఏ తీసుకోవాలా, బి తీసుకోవాలా, సి తీసుకోవాలా, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బి తీసుకుంటే ఓన్లీ 94 కంప్యూటర్లు ఉంటాయి. ఒక ఐపీ అడ్రస్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి 65,534 ఉంటాయి. వేస్టేజ్ అయిపోతాయి. 94 తీసుకుంటే మిగిలినవి అయిపోతాయి 65,400 చిల్లర మిగిలిపోతాయి. కానీ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎంత? 254. ఎంత? 254. కాబట్టి 94 తీసుకున్నా వేస్టేజ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి నెట్వర్క్ చిన్నది అంటే ఆ నెట్వర్క్లో ఉన్న కంప్యూటర్ తక్కువ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సి తీసుకోవాలా, మోడరేట్కి ఉన్నప్పుడు బి తీసుకోవాలా, చాలా ఎక్కువ ఐపీ అడ్రస్ చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? ఏని తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో అందుకనే నా కంప్యూటర్కి ఐపీ అడ్రస్ తీసుకుంటే 192 ఉంది. ఏముంది? 192. ఎందుకు 192 ఉంది సార్ అంటే తక్కువ కాబట్టి 94 కంప్యూటర్లు మాత్రం ఉన్నాయి కాబట్టి క్లాస్ సి తీసుకున్నాం. ఒకవేళ మన డేటా ప్రోలో 10,000 కంప్యూటర్లు ఉంటే బి తీసుకుంటారు. ఒకవేళ డేటా ప్రోలో 1,00,000 కంప్యూటర్లు ఉంటే ఏ తీసుకుంటాం. అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్? ఎనీ డౌట్? అగైన్ విల్ ఆస్క్ యూ దట్. ఎనీ డౌట్? క్లియర్? Okay, class A having more number of networks, sorry, class A having less number of networks, more number of hosts. Class B moderate, మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. Class C more number of networks, less number of hosts. మీ నెట్వర్క్లో 254 కంప్యూటర్ల కంటే తక్కువ కనెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం యూస్ చేసుకుంటాం మనం? క్లాస్ సి తీసుకుంటాం. ఓకేనా? మోర్ దెన్ 254 కంటే ఎక్కువ ఉంటే బి తీసుకోవాలి, మోర్ దెన్ 65,500 పైన ఉంటే ఏ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏబీసీ తీసుకోలేవు. ఓకేనా? వింటున్నారా లేదా? లెఫ్ట్ అయిపోయారు అందరూ. ఇవన్నీ ఉల్లానే అనిపిస్తుంది, ఏంది సార్ ఏదో థియరీ చెప్పుకుంటూ అనిపిస్తుంది. కానీ ఇవి అర్థం కాకుంటే నెక్స్ట్ మీకు అర్థం కావు. ఓకే, అది కమాండ్ ఏం కన్నా అక్కడ అర్థం కాదు. ఇవి కరెక్ట్గా వస్తేనే సైబర్ సెక్యూరిటీ వస్తుంది. ఇవన్నీ అర్థం కాకుండా మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ అర్థం కాదు. ఓకేనా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది 50% నెట్వర్కింగే, సైబర్ సెక్యూరిటీ బేస్డ్ అంతా నెట్వర్కింగ్. ఓకే, ఒక అటెండెన్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను కదా, మళ్ళీ ఎవరో లెఫ్ట్ అయిపోతారు, మళ్ళీ కొంతమంది 5 minutesకి లెఫ్ట్ అయిపోతుంటారు, కొంతమంది 10 minutes లెఫ్ట్ అయిపోతుంటారు. సో అటెండెన్స్ మీ ప్రిన్సిపాల్స్, రెస్పెక్ట్ ప్రిన్సిపాల్స్ అటెండెన్స్ అడిగారు. ప్రతిరోజు అటెండెన్స్ మనం పంపిస్తాను. ఇది ఆ టైం ఎంత ఉందో ఇక్కడ చూసుకుంటే టైం ఎంత లెఫ్ట్ అయిందో కూడా అది చూపిస్తుంది చూడండి. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను.
అటెండెన్స్ లిస్ట్ ఉంది మన దగ్గర, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ అటెండెన్స్ లిస్ట్ ఇస్ దేర్ ఆల్రెడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరి అటెండెన్స్ పిలవరు, అది ఆటోమేటిక్గా అది నోట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దెన్ విల్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్. ఓకేనా? అది క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి అండ్ క్లాస్ సి. ఓకే, I'll give you exercise to you. I'll give a exercise to you. Please do, all of you. What is the answer? What is the answer? Yes, yes. What is the answer? Yes, class D. Very good. Very good. Octet format of class A. Here octet format. Octet format of class A is n dot h dot h dot h. So what is the octet format of class B? N dot h dot h. Octet format of class C is n dot h. Okay? Understood? So then I am asking a question to you. What is the octet format of octet format of I'm asking a question of octet format of 192.168.0.10. చెప్పగలుగుతారా? What is the octet format of octet format? I am not asking the IP address. Octet format, just now I explained octet format. For class C is how much? N dot h. For B is what? N dot h dot h. For C is N dot h dot h dot. For any IP address class A, what is the octet format? N dot h dot h dot h. For B it is N dot h dot h. For C it is N dot h. So can you give me the answer this one? I need this answer. I am just asking that. What is the IP address at given? What is the IP address? The answer question ఏ అడిగా మిమ్మల్ని 192.160.10 అడిగాను, జాగ్రత్త చూసుకోండి. What is the octet format of 192.160.0.10 octet format? I asked a question to you. Answer, what is the octet format? What is the octet format? ఈ IP address యొక్క octet format ఏంది? నాకు కరెక్ట్గా చెప్పాలి. ఏది? n dot h dot h కాదు అది తప్పది. నేను చెప్పిన దానికి ఆన్సర్ వేరేది, ఒకసారి ఆలోచించి చెప్పండి. ఎస్. సో వాట్ ఇస్ దట్? n dot h. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. క్లాస్ సి, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకేనా? ఎందుకు 192 ఏ రేంజ్ అది? క్లాస్ సి. క్లాస్ సి యొక్క ఆక్టర్ ఫార్మాట్ ఏమవుతుంది? n dot h. ఓకేనా కాదా?
ఓకే డన్. ఓకే 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 ఓకే. How many types of IP address are there? How many types of IP address? Types, not version. How many types of IP addresses? 5 types. Exactly 5 types. How many types? 5 types. Versions 2. IP versions. Types of version. Version how many? 2. Version IP version how many? 2. One is the IPv4 and V6. Very good. I think most of the people are following. ఓకే. సో నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను, ఒకసారి నాతో మాట్లాడండి మీరు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నాకు ఏం చేస్తానంటే ఈ రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు, ఇంకోటి అదర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయని చెప్పారు. నాకు అవన్నీ తెలియదు మా. సో నేను ఒక ఫ్యాకల్టీని, మీరు దీని గురించి నాకేం తెలియదు. మీరు ఆ లక్ష్మణ్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. మీ దాంట్లో లక్ష్మణ్ కుమార్ ఉంటాడు, తెలుసో లేదు మీకు. మీరు ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే యూ నీడ్ టు కాంటాక్ట్ ద లక్ష్మణ్. ఓకే, నాకు తెలియదు అసలు అవన్నీ. సో పోర్టల్ గురించి ఆ ఏపీ స్టేట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ పోర్టల్ ఉంది కదా, మీ ఇంటర్న్షిప్ పోర్టల్. సో దాని గురించి ఐడియా లేదు మా అసలు. ఓకే, అస్సలు లేదు నా దగ్గర ఐడియా. మీరు కావాలంటే లక్ష్మణ్ సార్ని అడగండి. ఓకే, ఎవరికైనా నంబర్ లేకుంటే నేను ఆల్రెడీ నెంబర్ మీ దాంట్లో గ్రూప్లో ఉంటుంది, లక్ష్మణ్ కుమార్ అని వెతకండి. ఓకేనా? అది. ఎనీ డౌట్? ఎవరైనా మాట్లాడంటే మాట్లాడచ్చు నాతో. సార్ నాకు ఇలా అర్థం కాలేదని చెప్తే. నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఏంటంటే, నిన్న ఆ డ్రైవ్లో ఉన్న తీసుకున్నారా? వాట్సాప్లో నేను పోస్ట్ చేయలేదు, మీకు ఇష్యూ వస్తుందని డ్రైవ్లో పోస్ట్ చేశాను నేను. సో డ్రైవ్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సార్ నా దగ్గర డేటా లేదు సార్, అంత డేటా లేదంటే, సో ఇప్పుడు మా ప్రమోట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది, నాది నేను ప్రమోట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుందండి. ఓకే, సో ఐ విల్ పోస్ట్ మై వీడియోస్ ఏముండేవో కొన్ని వీడియోస్ నేను ఏదైతే క్లాసులు జరిగాయో ఆ క్లాసులు జరిగిన వీడియోస్ ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్ ఉంది నా యూట్యూబ్లో. ఆ యూట్యూబ్ ప్లేలిస్ట్లో యూట్యూబ్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది. ఓకే, సో యూట్యూబ్ ప్లేలిస్ట్లో చూస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంది, ఇది నాదే, ఇది సైబర్ క్లౌడ్. సో దీంట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ప్రతిరోజు మీరు జరుగుతున్న క్లాసెస్ నేను ఈ ప్లేలిస్ట్లో నేను చూసుకుంటే ప్లేలిస్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూస్తే హ్యావ్ ప్లేలిస్ట్ ఇస్ దేర్. సో వాట్ ఇస్ దిస్? ఇప్పటివరకు మనం 3 క్లాసులు నేను అప్లోడ్ చేశాను. ఓకే, ఈ ప్లేలిస్టు ఇదిగోండి, ఈ ప్లేలిస్ట్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ప్రతిరోజు వీడియోస్ మొత్తం మీవి. మీరు కావాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు చూసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? నేను ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను చూడండి మీ షార్ట్ టర్మ్ ఇంటర్న్షిప్లో. దిస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ప్రమోటింగ్ మీ. నన్ను నేను ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి కాదు. డజన్ మీన్ దట్ మీరు ప్రమోట్ చేసుకుని అలా ఫీల్ అవ్వద్దు. సో మీ వీడియోస్ మీరు కానీ సో డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది, ఆ స్పేస్ నిండిపోతుంది, మా దగ్గర అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ గో ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ఛానల్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఐ సెండ్ టు యూ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్లే లిస్ట్ హియర్. I just go to the studio here. Okay, so what are the videos? ఇప్పటివరకు 3 క్లాసులు అయ్యాయి. ఆ 3 క్లాసులను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈరోజు 4వ క్లాస్ అది. దిస్ ఇస్ ద 4th క్లాస్. దిస్ క్లాస్ ఆల్సో ఐ అప్లోడ్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఇస్ ద క్లాస్, ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ అండ్ బిఫోర్ ఎస్టర్డే క్లాస్. సీ దిస్. ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. నేనేం చెప్పాను? డ్యూరింగ్ ద సైబర్. ఓకేనా? ఈ వీడియోస్ ఎక్కడున్నాయా? ఇస్ దేర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. సెండ్ చేసి ఉంటుంది గ్రూప్లో. ఇట్ లుక్ లైక్ సేమ్. ఓకే, హబ్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, any doubt? Yes,
నో డౌట్స్. ఓకే. ఓకే. ఫస్ట్లో కొంత మీకు ఫస్ట్లో కొంత మీకు ఏంటంటే కొంచెం ఇదిగా ఉండొచ్చు, అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండకపోవచ్చు. ఫస్ట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ మాడ్యూల్స్ కూడా ఫస్ట్ మాడ్యూల్, సెకండ్ మాడ్యూల్, థర్డ్ మాడ్యూల్ అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండకపోవచ్చు. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ మాడ్యూల్ కూడా అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండొచ్చు. కానీ మీకు సిస్టమ్ హ్యాకింగ్, మొబైల్ హ్యాకింగ్, వైఫై హ్యాకింగ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ వెరీ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. ఓన్లీ మరి సిస్టమ్ హ్యాకింగ్ మాత్రం నేర్చుకుంటే అదే సైబర్ సెక్యూరిటీ అవుతుంది కదా. చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో, చాలా అన్నీ చదువుకుంటేనే కదా సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఒక పార్ట్ చదువుకుంటే అవుతుందా? కాదు కదా. సో కాబట్టి మనం ఏం చేసుకుంటాం, 1 by 1 బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే వెళ్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? సో అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి. ఓకే సార్. ఒకవేళ మీరు చేసుకోలేని